Good morning, students, and once again welcome to another session of Fundamentals of Investment. And in the previous class we have discussed the two important aspects of investment, and they are returns and expected returns. And I have told you to work out some problems in the textbook. I think you have done it, and we are going to the next important topic, that is risk. Then what do you mean by risk? Is there any risk in our lives? Okay. And our life is full of risk. And in everyone's life, there is an inherent factor of risk. In our daily life, we can see risk everywhere. Okay. If we are going to cross the road, you are thinking that you will certainly reach the destination. You will cross the road, but if unfortunately, if you are meeting with some accidents, you will not reach the destination. So, not reaching the destination is your risk. So, all of us, and in our life, the risk is present. Everywhere there is risk. And today we are not going to discuss about the risk in our life, but the risk in investment. What is the risk in investment? And you have studied what is investment. Then now you are going to study what is the risk in investment, and why we are thinking about the risk in investment. Then can you assume the risk in investment? What is risk in investment? Investmental endana risk? And in the previous class, I just told you that after explaining returns and expected returns, I have told you that in the next class we will study about risk. And risk is the difference between expected returns and actual returns. Expected returns and actual returns. Risk means the difference between expected returns and actual returns. That is why we have studied returns and expected returns in the previous class. Then only we can analyze what is risk in investment. Risk എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a difference between expected return and actual returns. And what is expected returns? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? And expectations are always related to future. If it has been already happened, we have not to expect it. It is happened. It's a historical thing. And there is no expectation for it. Then our expectations are always for the future. That is the main reason behind risk in investment. Expectation എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആണ്. But unfortunately, we human beings and we investors cannot predict what will happen in the next second or in the next hour. Then how we can actually or correctly predict after 5 years or after 10 years, all these things will happen in the stock market. And all these things and other shares price will increase to that extent and shares price will decrease to this extent. എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് അവറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. Then
ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 5 കൊല്ലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കൊല്ലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ 1 കൊല്ലമെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് കറക്റ്റ്ലി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മേ ഹാവ് സം അസംഷൻസ്, മേ ഹാവ് സം എസ്റ്റിമേഷൻസ്, ഓക്കെ, ബട്ട് ഹി കനോട്ട് കറക്റ്റ്ലി predict. അയാളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നായിരിക്കാം, അതേസമയം ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസ്ക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസ്ക് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കാം. ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസിനുള്ള സാധ്യത. And it can also be termed, and the risk can also be explained as the measurable loss in investment. Measurable, that can be measured. ലോസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്, ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് റിസ്ക്. So that's the peculiarity of risk. In every investment there is risk. മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലും റിസ്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിസ്കിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. റിസ്ക് ഒട്ടുമില്ലാത്ത എന്താ പറയുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you are going to invest in government bonds, it is a less risky investment. Going to invest in government bonds because all the government securities are highly secured. The repayment of capital is highly secured as it is a government security. ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി റീപേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും അത് ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് ഓൾസോ, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലെസർ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബോണ്ടിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ആവറേജ് റിസ്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്, ദെൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി ആൻ ആവറേജ് റിസ്ക്. അല്ലേ, ആവറേജ് റിസ്ക്കേ ഉള്ളൂ. കാരണം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സഡൻലി ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ഈവൻ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ് മേ ഫോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇനി ഹൈലി റിസ്കി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഹൈലി റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ബിസിനസ്, we don't know the prospect of that business, the future of that business, or whether it will wind up in the next day or in the next future and the next year, we don't know, then it is highly risky. And നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റിസ്ക് എന്തിനേലും റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് ഓൺലി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സാണ്. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, അൺസേർട്ടൺ ആണ്. സോ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത്. റിസ്ക്കും അൺസേർട്ടനിറ്റിയും പലപ്പോഴും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അല്ലേ. റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത്, അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റിസ്ക് ഉള്ളത്. ഇത് രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന, ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് അൺസേർട്ടൺ. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസേർട്ടൺ ആണ് അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ വി കനോട്ട് സേ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എത്ര കൊല്ലം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ അപ്പം അത്രത്തോളം ഫ്യൂച്ചർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിസ്കി. എങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ലെസ് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് മീഡിയം റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ലെസ് റിസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ലെസ് റിസ്കി ആയിരിക്കും. അതേസമയം കുറച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അത് മീഡിയം റിസ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ളതിൽ, പലപ്പോഴും ന്യൂ ബിസിനസ്സാണ്, നോട്ട് ന്യൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ന്യൂ ബിസിനസ്സാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കിതുവരെ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ. And this risk can also be analyzed as in a particular manner, that is how much our returns are deviating from the average returns. That is our risk. How much our returns, our possible returns are deviating from our ആവറേജ് റിട്ടേൺസ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ വി ഹാവ് പ്രീവിയസ്ലി ടോൾഡ്. ദെൻ ആ ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേണിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം സംഭവിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ്, റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ പല രീതിയിലാണ് റിസ്കിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസും ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. റിസ്ക് ഉള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ് ആവറേജ് റിട്ടേൺസിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നു മാറുന്നു, അത്രയും നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 10% റിട്ടേൺസാണ്, അതേസമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും 4% റിട്ടേൺസാണ് എങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 10% അതേസമയം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു 9%. ദർ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഡീവിയേഷൻ, അത്രയ്ക്കും ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല. സോ അത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കുറവുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിലൊരു ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാനിട്ട്, കണക്കെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, 2 സ്റ്റോക്കുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മളവിടെ നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺസും സ്റ്റോക്ക് വൈയുടെ റിട്ടേൺസുമാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റോക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും 5 കൊല്ലത്തെ റിട്ടേൺസാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോക്ക് എക്സിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് വൈയുടെയും 5 വർഷങ്ങളിലെ റിട്ടേൺസാണ് ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് 2, 3, 4, 5. ഓക്കെ, ഇനി റിട്ടേൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ stock X is getting 8%, stock Y is getting 7%. In the second year, stock X is getting 4% and stock Y 10. Third year, stock X 10 and stock Y 9. Fourth year, stock X 15, stock Y 18. And in the fifth year, stock X is getting 3% and stock Y is getting 6%. And can you assume in these stocks which stock is riskier? ഈ 2 സ്റ്റോക്കുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്കിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഏതാണ് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്. ഇതിൻ്റെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഈ റിട്ടേൺസ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻ യു മെഷർ ദ റിസ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? നിങ്ങൾക്കത് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. ആസ് എ യൂഷ്വൽ പേഴ്സൺ അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്.
ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ? നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ 5 കൊല്ലത്തെ റിട്ടേൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ദെൻ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ ആവറേജ് റിട്ടേൺസ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഏതിനാണ് റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ, ഏതിനാണ് റിട്ടേൺസ് കുറവ്. അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് റിട്ടേൺസ്. ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സിനെ മാത്രം എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 8, സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 4, തേർഡ് ഇയർ 10, ഫോർത്ത് ഇയർ 15 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ 3. ദെൻ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദീസ് റിട്ടേൺസ്. ഈ റിട്ടേൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 8 + 4 + 10 + 15 + 3. We will get it as 40. The total will be 40. Okay, and in stock Y also we should find out the total. Then എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ we should also sum up the returns of stock Y, that is 7, 10, 10 + 17 + 9, 26 + 8, 34 + 6. It also comes out to be 40. Okay, so the total of X and total of Y is the same figure. Then we are going to find out the average. Then here the average will be 40 divided by 5. എങ്ങനെയാണ് 5 കിട്ടിയത്? ഇവിടെ 5 ഇയേഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 5 ഒബ്സർവേഷൻസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 5. നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് 5. ദ ടോട്ടൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആവറേജ്. സോ 40 divided by 8 is equal to, it is not 8, 40 divided by 5 is equal to, it will be 8. Here also the total amount is 40 and we have to divide it by 5, and here also we are getting 8 as the average. So stock X has an average return of 8 and stock Y has also an average return of 8. Then how we can calculate in these two securities which is the riskier security? എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റിസ്ക് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് അവർ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ് ഫ്രം അവർ ആവറേജ് റിട്ടേൺസ്. നമ്മുടെ ആവറേജ് റിട്ടേൺസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ് എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നു മാറിപ്പോകുന്നു. ആ അകന്നു മാറിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദീസ് 2 സ്റ്റോക്സ് വിച്ച് ഈസ് റിസ്കിയർ. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിലേതാണ് റിസ്കിയർ എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏത് സ്റ്റോക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, 8 എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആവറേജ് റിട്ടേൺസ് ആയിട്ടുള്ള 8ൽ നിന്നും എത്ര കണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും റിട്ടേൺസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ. ദിസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്റ്റോക്ക് വൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റോക്ക് എക്സിൽ ദ കറക്റ്റ് ആവറേജ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അല്ലേ. ആവറേജ് സെയിം ആവറേജ് തന്നെയാണ് എക്സിന് കിട്ടുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് സ്റ്റോക്ക് വൈക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 7. ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വൈ, ദർ ഈസ് 7. ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റോക്ക് വൈയിലുണ്ട്. ആൻഡ് നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒന്ന് നോക്കിയേ. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ് എത്ര കണ്ട് ആവറേജിനേക്കാളും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്?
4% ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4% കുറവാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് 8 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടിയത് 4 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് മോർ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. ബട്ട് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വൈ 8 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് slight deviation. There is slight deviation of 2%. Okay, well, it can be accommodated. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. And in the next year, X got 10% return and Y got 9% return. That is, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, ആവറേജിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏത് റിട്ടേൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റോക്കാണ്? ക്ലിയർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് Y. അതേസമയം 2% കൂടുതൽ എവിടെ കാണുന്നുണ്ട്? സ്റ്റോക്ക് എക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. നോക്കൂ, സ്റ്റോക്ക് എക്സിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ 8% നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ? 15%. അല്ലേ? എത്ര പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്? 7%. ബട്ട് ഹിയർ we are at the average. In stock Y കറക്റ്റ് ആ ഫിഗറിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയത്, കുറവാണ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയത്. ബട്ട് എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഓൺലി 3% ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 6% ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൈ. ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് ആവറേജിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഏതാ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്. ദെൻ ഏത് സ്റ്റോക്കിനായിരിക്കും റിസ്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ അസംഷനിൽ? സ്റ്റോക്ക് എക്സിനാണ് ഇവിടെ റിസ്ക് കൂടുതൽ. കാരണം അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിക്സാഗായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫ് പോലെ ചെറിയൊരു ചാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് വൈ ആക്സിസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വി ഹാവ് ഡിനോട്ടഡ് ദ ഇയേഴ്സ്. The first year, second year, third year, fourth year and fifth year. And in the y-axis we have the returns. Then 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. And we got the average returns as 8 and we can just draw a horizontal or a parallel line. Average is always the same average, that is 8. It will not change as year changes. It's the same figure, that is 8. But if we are plotting in the first year, the x-ന് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 8 ആണ്. y-ക്ക് കിട്ടിയത് 7 ആണ്. It will be in between, അല്ലേ? 7. ദിസ് ഈസ് ഇത് പ്ലോട്ടിങ് ഏതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്? വൈയുടെ പ്ലോട്ടിംഗ്. ഇത് ഏതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്? എക്സിൻ്റെ പ്ലോട്ടിംഗ്. യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ 4 and 10. Second year 4 and 10. 4 and 10. There may be some mistakes in plotting. It's not a real graph. So when I am plotting, the plots will not be the same. It will not be correct. So you should make it correct. Then you will get the correct picture. Okay. Then second year and third year 10 and 9. And തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ. Then and in the third year 10, 9. X-ന് 10 ആണ്. 10 and 9. In between 8 and 10. So okay. So it goes to this and it
comes to this. Okay. Okay, and in the fourth year, 15 and 8, 15. Then in the fourth year, it will be 15. Okay, 15. So it is going upward, and 8. 8 means it is just on the average line. So this. So, okay, we are connecting these two plots, and in the fifth year, it is 3 and 6. Okay, 3 means it comes here, and 6 comes, 6 comes here. Okay, then we are joining these lines, and we are joining these two plots. These two plots. Okay. So this is average, and this is the line for stock Y, and this is stock X. Okay, so this is the average line. വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. ആവറേജ് ലൈൻ ഇതാണ്. 8ലാണ് നമുക്ക് 8 ആണ് ആവറേജ് കിട്ടിയത്. സോ 8 നമ്മളിവിടെ വരച്ചു. ഇനി എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. റിട്ടേൺസ് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി എക്സിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ പോണത്. കണ്ട, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, ആദ്യം ഇവിടെയായിരുന്നു, നേരെ അത് ചാടി താഴേക്ക് പോന്നു, നേരെ അത് ചാടി മുകളിലേക്ക് പോയി, വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തു, എത്തി. ഇനി അത് ആ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അത് ഏറ്റവും താഴത്തേക്കുള്ള ഇതിലേക്ക് പോന്നു. എന്തായി, അതായത് 3% അത് പോകുന്നു. അതേസമയം സ്റ്റോക്ക് വൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, വല്ലാണ്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ളൊരു റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വല്ലാതെയുള്ളൊരു ഡീവിയേഷൻ നോക്കിയതോ ഈ ആവറേജ് ലൈനിൻ്റെ ഏകദേശം തൊട്ടടുത്താണ് അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സംഭവിച്ചുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്ത് മനസ്സിലായി? സോ ദിസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ് ഈസ് റിസ്കിയർ ദാൻ സ്റ്റോക്ക് വൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസും എന്താണ്, എങ്ങനെയാണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, എന്തുകൊണ്ട് റിസ്ക് വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും 1 കൊല്ലത്തേക്കോ 2 കൊല്ലത്തേക്കോ 3 കൊല്ലത്തേക്കൊക്കെയാണ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഇയേഴ്സിൽ എത്ര കണ്ട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വരുന്നത്, റിസ്ക് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ബോധ്യമായി. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ആണുള്ളത്. This risk can be broadly, we can classify it into
two, and they are systematic risk and unsystematic risk. Systematic and unsystematic risk. And what do you mean by systematic risk? What is systematic risk? And the systematic risk, there is one more name to systematic risk. The name is undiversifiable risk. This is also known as undiversifiable risk. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോർഡ് ഒന്ന് മായ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് okay, we have told that there are two types of risk. The first one is systematic. And the second one is unsystematic. Systematic and unsystematic, and we have said that there is one more name to the systematic and also for unsystematic risk. And for systematic risk, the another name is it is known as undiversifiable risk. And this unsystematic risk is also known as diversifiable risk. നോക്കിയോക്കെ ഈ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദിസ് അല്ലേ. സിസ്റ്റമാറ്റിക്കിനാണ് ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്തത്. അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക്കിനാണ് ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ ആൻഡ് അൺഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ? ആൻഡ് ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, I will tell you the explanation for systematic and unsystematic risk. The basic character of systematic risk is that this risk will affect the entire market. It will not be refined, it will not be restricted to a particular company or a particular business. It will affect almost all the business and almost all the industry and almost all the economic system. Such type of risk is known as systematic risk. And on the other hand, the unsystematic risk, it's a type of risk that will affect only one business or only one industry or on a restricted region or a confined region. അങ്ങനെ ചില പ്രദേശങ്ങളെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റോക്കുകളെ മാത്രം ചില കമ്പനികളെ മാത്രം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. Okay, so systematic risk is a risk that we cannot control. A single businessman cannot control this systematic risk because it is out of their control. If an earthquake occurs, we cannot control it. A single businessman cannot control the earthquake, tsunami, the economic recession in the country cannot be controlled by a single businessman. അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ദ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, especially here in this corona situation, we can say that almost all stocks, they are facing the decrease in their prices.
ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻസ് ഓർ എന്താ കൊറോണയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നേരിയൊരു വർധനവ് കണ്ടെങ്കിലും ആൻഡ് ടുഡേ ഒരു എന്താ പറയുക, വ്യാപാരവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസുകളും ഒരു റിസഷൻ ട്രെൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ. ലൈക്ക്വൈസ് കൊറോണ ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ്. And there are so many situations, the government, political situations and hanging governments, all these things will affect will be a source for the systematic risk. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബിസിനസ്മാനോ ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരുവിധം നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരുവിധം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലോ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. വന്നാൽ വന്നു എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റിട്ടേൺസ് ഇത്രയായിരിക്കുമെന്നോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്, പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതേസമയം അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി, ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. And only because of that reason their profitability may decrease. Automatically it will reflect in the prices of shares they have issued. And the businessman can control it after executing the various measures for increasing the efficiency of the management and likewise increasing the profitability of the concern. Okay, so then there is unsystematic risk. It will only affect a particular business or a particular area, a particular region or a particular industry. Only in a textile industry. All other business will flourish, but textile industry also, because of the inavailability of raw materials or the inefficiency of the workers, all these reasons may be there, then particular industry may fall down. And അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഏരിയനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ബാക്കി വേറൊരു പേരും കൂടി നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ? That is, all systematic risks are undiversifiable risks. Undiversifiable. And what is diversification? ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ, ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് ദർ ഈസ്, do not put all the eggs in one basket. There is a famous saying that do not put all the eggs in one basket. Means നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറച്ചധികം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മുട്ട അല്ലേ, എഗ്ഗ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താ? കുഴപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ബാസ്ക്കറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വീഴുകയോ മറിഞ്ഞു പോവുകയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ലോസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് എഗ്സ് അല്ലേ. അതേസമയം we have arranged it in 2 or 3 or 4 bags or containers. ഒരെണ്ണം ലൂസ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്, ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ പിക്നിക്, you know that there are some financial needs while we are going to picnic. We have to get food from restaurants. We have to buy some articles from the tourist centers. For all these things there is financial need, and we will keep the money in the pocket. ഇനി പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരൊറ്റ പോക്കറ്റിൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ മാത്രമാണോ നമ്മൾ പൈസ വയ്ക്കുക? ഇല്ല അല്ലേ, നമ്മൾ പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കും. എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം? എന്താ? ഐദർ യാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിക്ക് പോക്കറ്റിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പോക്കറ്റടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോകരുത്, അത് ലൂസായി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. സോ ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മീൻസ്, ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വഴിവെക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. പോർട്ട്ഫോളിയോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. പല വിധത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റർ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിസ് മണി. ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. ആൻഡ് സം മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗോൾഡ്, സം മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സം മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റബിൾ കമ്പനീസ് ഷെയർ, and some money is invested in government securities, some is invested in bonds. Okay, then we are investing. നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നിരിക്കണം, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നിരിക്കണം. ആൻഡ് ത്രൂ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ മാനേജ് ദ റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എൻ അൺഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക്. ത്രൂ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വി കനോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്. വി കനോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. because it is inherent in every type of investment. And അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾലി എഫക്റ്റാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വൈൽ സുനാമി കംസ്, ഇന്ന ബിസിനസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ബിസിനസ്സിനെ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തില്ല. വരാണെങ്കിൽ സുനാമി എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്തെന്ന് വന്നത്, അൺഡൈവേഴ്സിഫയബിൾ റിസ്ക് എന്ന് വന്നത്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് റിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്. ദാറ്റ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്. ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓൺലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബിസിനസ്സസ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് it is not it is diversifiable risk. Okay, so risk can be broadly divided into two. They are systematic risk and unsystematic risk. Okay, thank you.